വിപ്ലവക്കൊടികൾ നരച്ചുപോയോ, സ്വപ്ന സ്വർഗങ്ങൾ നരകങ്ങളായി മാറിയോ. വിപ്ലവക്കൊടികൾ നരച്ചുപോയോ, സ്വപ്ന സ്വർഗങ്ങൾ നരകങ്ങളായി മാറിയോ. Dear friends, thank you very much for inviting me to inaugurate this timely webinar. I must congratulate you for organizing this webinar at a very appropriate time, because recently we have seen a massive attack by Israel on the innocent Palestinians. On 6th May we saw that the Israeli people, Israeli armies, they tried to intimidate and attack the people living near Al-Aqsa Mosque in the area called Sheikh Jarrah. Now then Hamas started its shooting the missiles on Israeli areas. Israel launched a full-scale attack on Gaza Strip and other areas of Palestine. This led to the death of 200 people from Palestine. This 200 people included many children, nearly 40 children, and many women. On Israeli side also there were casualties and 10 Israelis died. It is a good news that the hostilities have come to an end. The attack of Israel has come to an end, and the attack from Hamas side has also stopped. This is a real good sign that the resistance offered by Palestinians to the attack by Israelis has worked, and though United Nations tried to bring in a resolution to stop this attack, Israel side, America exercised its veto and United Nations resolution could not be passed. Then we saw that in many of the capitals of Europe there were protests by civilians against this act of Israelis, and the joint resistance of these protests and the resistance offered by Palestinians themselves has brought in a ceasefire, which is a very welcome thing. Now many people think that it is a fight between Jews and the Muslims, and they put forward the case of Al-Aqsa as a major issue. The issue started actually in the end of 19th century, when in 1897 some Zionists organized a international conference of Jews. Let me be clear here that Zionism is not Jew religion. Zionism is a sort of a fundamentalism in the name of Jew religion. The way there is Islamic fundamentalism in the name of Islam, Hindutva in the name of Hinduism, similarly Zionism is also a politics, very aggressive politics, which has been flourished with the help of Western powers. Now after 1897, when this conference took place, a resolution was passed that there should be a separate country for Jews. Now in Jewish religion there is no mention that there should be a country for Jews, while Palestinian has been existing as a country from last many centuries. Now the Western powers brought this up at every international turmoil, and just before the First World War this issue was brought up, and after the Second World War, at that time, as we remember, the fascist Nazis of Germany, they tormented Jews in a big way, and Jews got international sympathy to a great extent. Now taking advantage of this, the Zionists, promoted by the Western powers, America and Britain in particular, they came up with the idea of carving out Israel in the land of Palestine. Now why this land was chosen? Because this is a very crucial land. This is a land which is sitting on the head, on the middle of the oil resources of Arabs. And many of these Western powers believe that oil is too precious a commodity to be left to Arabs. So they wanted to set up their center, a sort of a watch guard in that area, so they can control the politics of that area, and also they can control the oil resources of the world that
has been the basic premise. Now, as Israel was formed, the lakhs of Palestinians had to leave their home and hearth. They became refugees, they became landless, and from here many of the radical tendencies also came up. Now later on in 1967, Israel, in a very aggressive manner, I must point out that Israel has been armed. Israel has been armed to teeth, particularly by America. America has been giving a big fund to keep Israel well armed. So in 1967, it attacked large tracts of Palestinian land and occupied them. So that's why I call it a military occupation by Israel of that particular area. After that, many more people, Palestinians, become refugees, and this is a real human crisis that the people who are logically the residents of their areas had to leave their home and hearth and become landless. On the other side, Israel has been ensuring a strong nation based on armaments and military supported by Western powers. So when Israel was formed, and even before that in 1897, when the resolution to have a state in the name of Jews was passed, most of the Jew people did not support it. This is a very important point. Keep in mind that many of the Jews scattered all over the world said that if there is a separate nation for Jews, people will be discriminating the Jew workers and the Jew traders who are scattered all over the world. I must tell you, all the Jews are not in support of the concept of Israel. And the greatest example I give is that when Israel was formed, the presidentship of Israel, the second presidentship of Israel was offered to the great scientist Albert Einstein. Einstein, being a socialist, being a humanist, refused this because he did not feel that formation of Israel is a positive development for the Jewish community as a whole. So Israel's formation is actually a handiwork of Western powers who believe that oil is too precious a commodity to be left to Jews. Oil is too precious a commodity to be left to the Arabs. That's why they have been arming Israel, and this has been their standard tactics. That's why within America there is a strong Jewish lobby, and whatever be the president, Democratic or Republican, they always support Israel very blindly. Similarly, the Israel's existence very much depends on America, and America has always been using its veto power to stop the resolutions which are against Israel. Many resolutions have been passed, have been brought up in United Nations against the aggressive nature of Israel, but all the times America has vetoed it. So let's remember that America has been using Israel as its outpost in the West Asia. And this again came up in the later form when we saw that Al-Qaeda was propped up by America. Again, Afghanistan, Russian armies, in that pretext, this was propped up, and Al-Qaeda was also used as a pretext for America to attack Afghanistan, to attack Iraq, and other particular countries in that area. So this has nothing to do, according to me, with religion. It is basically, Israel is an outpost for the imperialist powers of the West, and they want to use it against the Palestinians. In the whole game, the average Palestinians who are the legal citizens of that area have been tormented, have been converted into refugees, had to leave their home and hearth in particular way. So I am very glad that the Israeli attack is being met by a very good civic resistance from the Palestinian side, which is being supported by the massive demonstrations all over the world, and we witnessed in the European capitals many of these protests coming up, because of which I think the war has come to a ceasefire, which is a welcome thing. So we hope that in future there comes a international opinion which prohibits, which stops morally the America's veto power
in protecting Israel's illegal military ambitions in the area. The global peace-loving people, the global peace-loving nations must come forward and reprimand America and the leaders like Netanyahu, who don't believe in the United Nations Charter, who don't believe in the humanism, who don't believe that Palestinian people have a full right to exist in their land. And that's what I think I will appeal to all of you to spread this message to the people, that this issue has nothing to do with religion. It is tormenting the Palestinian citizens. Palestinian citizens were not just Arabs, Muslims, they also included Christians and many of the Jews. So it's basically a human issue. It's an issue of citizenship of Palestinian people, which Israel is violating left, right and center with the help of America and the other Western power. So I wish that this webinar goes successfully and it gives a message of rule of law and the protection of the rights of Palestine and its citizens in the due course. With this, I inaugurate the webinar and wish you all the success. Thank you very much. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജന്മചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു പ്രഭാഷണമൊന്നും ഞാൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പല രാജ്യങ്ങളും ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ 1948 ഫലസ്തീനിലെ 78% ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച നാടാണ് ഇസ്രായേൽ. ആ 78% ഭൂമിയിലും ജീവിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉടമകളായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അവർക്ക് ഭൂമി ഇല്ലാതായി. ഇസ്രായേൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള യഹൂദന്മാരെ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി അവിടെ ഫലസ്തീനിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാകട്ടെ ഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1967 ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം കൂടി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ ആരംഭിച്ചു. കിഴക്കൻ യെരുശലേം, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്, ഗാസ. ക്രമേണ അവിടെയെല്ലാം തങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങളെ അണിനിരത്തി പല രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമകളായ ആളുകളെ നിരന്തരമായി അപമാനിച്ചു. അപ്പോൾ നാടില്ലാത്തവർക്ക് നാട് നൽകാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ നാടുള്ളവർക്ക് നാടില്ലാതാക്കുന്നതാണ് നാം ഫലസ്തീനിൽ കണ്ടത്. 400 ഫലസ്തീനിയൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ജനശൂന്യമാക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ചെയ്തത്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചരിത്രമില്ലാതായി. 1948 തന്നെ 100 സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫലസ്തീനികളെ, ദർ യാസീൻ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഫലസ്തീനികളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത പട്ടാള യൂണിറ്റിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു മെനാച്ചം ബെഗിൻ. 1953 ഏരിയൽ ഷാരോൺ ക്യൂബിയയിലെ നിവാസികളെ കശാപ്പ് ചെയ്തു. 1982 സാബയിലും ഷാത്തീലയിലുമുള്ള അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലെ 2000 ആളുകളെയാണ് ഇസ്രായേലി സൈന്യങ്ങൾ കശാപ്പ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ലെബനോണിലും യോർദാനിലുമുള്ള അഭയാർത്ഥി ടെൻറ്റുകളിൽ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലാണ് എന്ന് പറയാം. അമേരിക്കൻ ഇസ്രായേൽ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയും ഉയർത്താനോ ഇറക്കാനോ കഴിയും. അവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ പോലും വളരെ അഗാധമായി ഇസ്രായേലും മൊസാദും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ലോകശക്തികൾ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന് മുമ്പിൽ ദുർബലമാണ്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അമേരിക്ക വീറ്റോ പ്രയോഗിച്ച് നിശബ്ദമാക്കുന്നു. അനേകം തവണ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇസ്രായേലിനെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾക്ക് വിചാരണ ചെയ്യണം എന്ന നിർദ്ദേശം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകാധികാരം വിനിയോഗിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളെ തന്നെ മൂകമാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷാരോണിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളാണ് അമേരിക്കയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
അവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് ആ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നത്. CNN, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഇവയിലൊക്കെ തന്നെ പണമിറക്കി അവയെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രചാരണ ഏജൻസികളായി മാറുന്നു. അവർ ഫലസ്തീനിൽ ചെയ്യുന്ന അക്രമങ്ങൾ ഒരാളും അറിയാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ ഫലസ്തീനികൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കണം എന്ന ഒരു നിലയാണ് ഇന്നുള്ളത്. ഫലസ്തീനികൾക്ക് ചില മുനിസിപ്പാലിറ്റികളൊക്കെ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവയുടെ അതിർത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലികളാണ്. അവിടുത്തെ ജലവിതരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇസ്രായേലികളാണ്. 7 സമയവും ആ ജലവിതരണം നിർത്തിവെക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് കുന്നിൻപുറങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കോളനികൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ലോകത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഒരു സന്ധി സംഭാഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഫലസ്തീനികളുടെ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്ന കുന്നുകളുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇസ്രായേലികൾ അവരുടേതായ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കും. അവിടെ നിറയെ സായുധ ഭടന്മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അത് ക്രമേണ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കോളനികളായിട്ട് മാറും. ആ കോളനികളിലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ പല പല കോളനികൾ അവിടെയും ഇവിടെയുമായിട്ട് നിർമ്മിക്കും. എന്നിട്ട് ആ കോളനികൾക്കിടയിലുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് നടന്നു പോകാൻ എന്ന പോലെ വഴികളുണ്ടാക്കും, റോഡുകളുണ്ടാക്കും. ആ റോഡുകളിൽ അറബികളുടെ യാത്ര അവർ തടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ അറബികളെ ചെറിയ ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നയമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇസ്രായേൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഒരു തരത്തിലുള്ള വീട്ടുതടങ്കലിലാണ് അവിടുത്തെ അറബികൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ചുറ്റും ഇസ്രായേലി പട്ടാളത്തിൻ്റെ കാവലുണ്ടാവും. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങളുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണുള്ളത്. ലോകത്തെ 4ാമത്തെ ശക്തമായ സൈന്യം ഈ കൊച്ചു രാജ്യമായ ഇസ്രായേലിൻ്റേതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മറന്നുകൂടാ. കുട്ടികളൊന്ന് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ മതി, അവരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും. സമീപകാലത്ത് പോലും ഗാസയിൽ നടന്നത് അതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ 17 മാസത്തിൽ 900 ഫലസ്തീനികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 17,000 പൗരന്മാർക്ക് മുറിവേറ്റു. ആരും എതിർക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലികൾ അത് ഇന്നും നിർബാധമായിട്ട് തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ തന്നെ ഈ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നയങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകൾ വരാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു കാണും സമീപകാലത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്ന പല വീഡിയോകളും. ഇസ്രായേലികൾ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്, ഇസ്രായേലിലെ ബുദ്ധിജീവികൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ ക്രൂരമായ നടപടികൾക്ക് എതിരായി ഫലസ്തീനിയൻ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലി ഭടന്മാർ പോലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യം ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ് പുറത്ത് പറയാറില്ലെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ മിസൈലും പീരങ്കിയും ബോംബറുകളും കാട്ടി ഫലസ്തീനികളെ ഭയപ്പെടുത്തി അനുസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ നടപ്പിലാക്കി പോരുന്നത്. ഫലസ്തീൻ്റെ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ തടവറകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അവരുടെ ഭൂമി തുടർച്ചയായി പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു, വീടുകൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു, മരങ്ങൾ പിഴുതെടുക്കപ്പെടുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനവും ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന നാവുകൾ തന്നെ പിഴുതെടുത്ത ചോരയിൽ സമാധാനവും സംവാദവും ഇന്ന് മുങ്ങി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ വലതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന നാടുകളെല്ലാം ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. നെതന്യാഹു തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് അത് നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്വിറ്ററിൽ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല, എവിടെയെല്ലാം വലതുപക്ഷം ഭരണത്തിലുണ്ടോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഇസ്രായേലിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഫലസ്തീനികളെ മർദ്ദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ചുവപ്പ് കമ്പളം വിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗത്തും ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവരുടെ നക്കാപ്പിച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി കൈനീട്ടുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ, മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും കൈകെട്ടി കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഇസ്രായേൽ അമേരിക്കൻ വലതുപക്ഷ കൂട്ടുകെട്ട്
ഇപ്പോൾ ഫലസ്തീനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പാട്ടുപാടാൻ, തങ്ങളുടേതായിരുന്ന വഴികളിലൂടെ നടക്കാൻ, തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഓടിക്കളിക്കാൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്ഥലമില്ലാതാകുന്നത് ഫലസ്തീനികൾ നിസ്സഹായരായി കണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ. അവരുടെ ചെറിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ പോലും വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. അതാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ഹമാസിൻ്റെ ഒരു ആക്രമണം, അതിനെതിരായിട്ട് അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും യുദ്ധതുല്യമായ ഒരു ആക്രമണമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ്, കുറച്ച് കുട്ടികൾ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ആക്രമണം, ഒരു പ്രത്യാക്രമണം ഫലസ്തീനികൾ നടത്തിയാൽ മതി, അവർക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ളൊരു യുദ്ധം തന്നെ അഴിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു ന്യായീകരണമായി ഇസ്രായേൽ അത് ഉപയോഗിക്കും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തെ മനുഷ്യസ്നേഹികളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഒന്നിച്ച് ഫലസ്തീനോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. അപ്പോൾ 2021 മേയിൽ നടന്ന ആക്രമണമാണ് നമ്മെ ഇന്ന് ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം സൂക്ഷ്മമായൊരു റോക്കറ്റ് ആക്രമണമായിരുന്നു അത്. നെതാന്യാഹു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരാജയമായിരുന്നു. അത് അവരെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നെതാന്യാഹു ഗവൺമെൻറ്റിനെ. കാരണം അതൊരു ലെജിറ്റിമേറ്റായ ഒരു നിയമവിധേയതയുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് അല്ല. കൃത്രിമമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടാക്കി ജയിച്ചു വന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ഭയമുണ്ട്. ഈ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അവർ നടത്തിയ വലിയ വഞ്ചനകൾ പുറത്തു ചാടുമോ എന്ന ഭയം അവർക്ക് കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഈ ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണം എന്നൊരു തോന്നൽ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൽ വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റംസാൻ കാലത്ത് ആളുകൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി. അത് നമുക്കറിയാം, മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹിക്കാനാകാത്ത ഒരു കുറ്റമാണ്. അവർ വൈകുന്നേരത്തെ സാധാരണ റംസാൻ വിരുന്നുകൾക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നെതന്യാഹു കൊണ്ടുവന്ന കുറേ അഭയാർത്ഥികൾ ഫലസ്തീനികളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ കൈയടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അലക്സ പള്ളിയിൽ ഒരു സംഘം ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും അവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ കല്ലേറ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇസ്രായേലി പോലീസുകാരുടെ അതിക്രൂരമായ അക്രമമാണ്. ഗ്രനേഡുകൾ ഏന്തിയ പോലീസുകാരെയാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത്, പട്ടാളത്തെക്കാളും ശക്തരായ പോലീസുകാരെ. മുസ്ലിം ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ തകർത്ത് യഹൂദരുടെ പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത വളരെ കാലമായിട്ട് ഇസ്രായേലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോധപൂർവമായി തന്നെ യുദ്ധാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള ഇസ്രായേൽ അമേരിക്കൻ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഒരു യത്നമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ തോൽക്കാം എന്ന തോന്നൽ കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാ വലതുപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. ഇന്ത്യയിലും നമുക്കറിയാം, പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്നെല്ലാമുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കും എന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ, നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടെ ഈ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാറ്. കാരണം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എതിർത്താൽ അത് ദേശദ്രോഹമായി മാറുമെന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾ നിശബ്ദരാവും. ഇതേ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന പ്രചാരണം നടക്കും. അതുപോലൊരു കാര്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ ചാർജുകൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ വരും എന്ന് നെതന്യാഹു ഗവൺമെൻറ്റിന് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു യുദ്ധം അഴിച്ചുവിടുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഒരു അവതാരമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ കാണുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ഭൂമിയും അവകാശങ്ങളും ഇസ്രായേൽ കവർന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, ഗാസയിലും മറ്റും അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 90 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയുമില്ലാതെ അവിടുത്തെ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ നിരായുധരായ ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ പ്രേരണ അവിടെയുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്നു. ആ ചെറിയ തിരിച്ചടികൾ പോലും സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അതിനെതിരായി വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ തന്നെ ഇസ്രായേൽ അഴിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗാസയിൽ ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായൊരു വേട്ടയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. സ്വന്തം പീഡനം
മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ന്യായീകരണമാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് അവർ ജർമ്മനിയിൽ അനുഭവിച്ച പീഡനത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ തങ്ങൾക്ക് നാട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ ലോകം ക്ഷമിച്ചു അവരെ. പക്ഷെ തങ്ങൾക്ക് നാട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാളുടെ നാട്ടിൽ കയറി അവിടുത്തെ ആയിരങ്ങൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ പുറത്താക്കി അവരെ അനാഥരാക്കി ഒരു നാട് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ കുറ്റമാണ് എന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനെങ്കിലും ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തുല്യാവകാശത്തോടെ ഇസ്രായേലികളും ഫലസ്തീനികളും താമസിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ സംഘർഷം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുവരെ നാം നിശ്ചയമായും ഫലസ്തീനികളെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട, അനീതിക്കിരയാക്കപ്പെട്ട, വിവേചനങ്ങൾക്കിരയാക്കപ്പെടുന്ന ഫലസ്തീനികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഫലസ്തീനികളുമായുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദർവീഷിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കവിതയിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ശിരസ്സും അമർഷവും എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര്. ഞാൻ വിവർത്തനം ചെയ്ത കവിതകളാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജന്മനാടേ, ഈ മരയഴികളിലൂടെ തീക്കൊക്കുകൾ എൻ്റെ മിഴിയിലാഴ്ത്തി തണുപ്പിക്കുന്ന ഗരുഡൻ നാടേ, എനിക്ക് മരണത്തിന് മുന്നിലുള്ളത് ഒരു ശിരസ്സും ഒരമർഷവും മാത്രം. എൻ്റെ മരണപത്രത്തിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു വൃക്ഷമായി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്ന്, എൻ്റെ നെറ്റി ഒരു വാനമ്പാടിക്ക് വീടായി മാറ്റണം എന്ന്. ഹേ ഗരുഡൻ, നിന്റെ ചിറകുകൾ ഞാൻ അർഹിക്കുന്നില്ല. എനിക്കിഷ്ടം ജ്വാലയുടെ കിരീടം. എൻ്റെ ജന്മനാടേ, ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്നത് നിന്റെ മുറിവുകളിൽ, ഞങ്ങൾ ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ കായ്കൾ തിന്നതും എല്ലാം നീ ചിറകടിച്ചുയരുന്നത് കാണാൻ. ഒരു യുക്തിയുമില്ലാതെ ചങ്ങലകളിൽ പിടയുന്ന ഹേ ഗരുഡ, ഞങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കാറുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളിലെ വീരമൃത്യു, നിന്റെ ചുവന്ന കൊക്ക് അഗ്നിഖഡ്ഗം പോലെ എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. നിന്റെ ചിറകുകൾ ഞാൻ അർഹിക്കുന്നില്ല. മരണത്തിന് മുന്നിൽ എനിക്കുള്ളത് ഒരു ശിരസ്സും ഒരമർഷവും മാത്രം. ഫലസ്തീൻ ജീവിതവും ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും പ്രമേയമാവുന്ന നോവലാണ് ഇടിമിന്നലുകളുടെ പ്രണയം. ഇത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, കുറേ പതിപ്പുകൾ വന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യായം വായിക്കാം. ഫലസ്തീൻ പോരാളികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ അധ്യായം, വളരെ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ്. മണ്ണിൽ വീണ ചോരത്തുള്ളികൾ. ഇസ്രായേലി പട്ടാളക്കാരൻ തുടുത്തു വീർത്ത ആ ബാലനെ ചുവരുകളിൽ വെടിയുണ്ടകളേറ്റ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു. വലിച്ചിഴച്ച് പട്ടാള വാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഷക്കാവിയുടെ ചുണ്ടുകൾ എൻ്റെ നാട് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തെരുവിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നോ ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പട്ടാളക്കാരനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ കൈകൾ അത്രയും കുട്ടിയുടെ നേർക്ക് നീണ്ടു. എടാ പന്നിയുടെ മകനെ, എൻ്റെ മോനെ തൊട്ടുപോകരുത്, എല്ലാ സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എൻ്റെ മോനെ, എൻ്റെ മോനെ, എൻ്റെ മോനെ. നൂറുകണക്കിന് ഉമ്മമാരുടെ കണ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ വിളികൾ ഉയർന്നു. പട്ടാളക്കാരന് ഒരടി നീങ്ങാനായില്ല. പരിഹാസത്തോടെ ആ സൈനികൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണോ ഈ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചത്? ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര ഉമ്മമാരാണ്? കൂട്ടത്തിലൊരു സ്ത്രീ അലറി, എടാ അവന് ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരുണ്ട്, നിനക്ക് കുറേ തന്തമാർ ഉള്ളതുപോലെ. അപ്പോഴേക്കും എവിടെ നിന്നോ പാഞ്ഞെത്തിയ പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ തോക്കുകളിൽ നിന്ന് തീതുപ്പി. മണ്ണിൽ വീണ ചോരത്തുള്ളികളും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഉമ്മയുടെയും മാറിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ആർക്കും പിടിച്ചു മാറ്റാനാവില്ല. വിപ്ലവക്കൊടികൾ നരച്ചുപോയോ, സ്വപ്ന സ്വർഗങ്ങൾ നരകങ്ങളായി മാറിയോ. വിപ്ലവക്കൊടികൾ നരച്ചുപോയോ, സ്വപ്ന സ്വർഗങ്ങൾ നരകങ്ങളായി മാറിയോ.